नमस्कार एनएनएस ओडिया को स्वागत करुच्ची पूर्वजालेन 2024 साधारण निर्वाचन को नहीं देश एवं राज्य उभय देखा मिली राजनीतिक चंचकता तेबे ए संपर्क में आम सहित आलोचना करने अच्छा वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति विश्लेषक श्रीराम दास सर एनएनएस ओडिया को स्वागत करुच्ची। सर वर्तमान राजनीति को आप केमती देखुछन्ती? वर्तमान राजनीति जहाँ अतीत राजनीति से राजनीतिर संज्ञा बदले ना राजनीति व्यक्तिर चित्र और चरित्र बदले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी रे गोटे दल आ गोटे दल को जीवा एवं एनी हाउ बाय हुक और क्रुक केमती आम क्षमता हासिल करवा ये सेमानकर गोटे मोटो। किसी राजनीतिक दल अच्छा जो मान पाखे दर्शन राजनीतिक दर्शन अच्छी एबे जदि सबू राजनीतिक दलर इलेक्शन मैनिफेस्टो तो आजिकल बाहर ना बेले बेले से खबर कागज विज्ञापन जरिया दौरान जब आम देखा ताले प्राय प्राय सबू दलर निर्वाचन प्रतिश्रुति पाखापाखि आम एबे जो 2024 साधारण निर्वाचन हम ये टिकेट बंटन नहीं आगुरी कल्पना जल्पना ओडिशा रे एवं देश सारा चली। भारतीय जनता पार्टी एवं बीजेडी ये दुईटाक दल दी जगह क्षमतार अच्छा। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में अच्छी बीजेडी ओडिशा रे अच्छी कांग्रेस उभय जगार विरोधी दल भूमिका अच्छी। एमती भी आशंका प्रकाश पाँच निर्वाचन परे परे हे तो ये दुईटा दलर मिश्रण हो पारे ये संभावना जो लोक मैंने देखुंत राजनीतिक विश्लेषक मैंने देखुंत मोर किसी कहबार नहीं कि कथा होती आम गत निर्वाचन गुड़िकर फलाफल बा भोट प्राप्तिर परिमाण को समीक्षा करवा तेज देखा पंचायत निर्वाचन एवं लोकल बॉडी निर्वाचन रे से बीजेडी और बीजेपी पूरा पाखापाखि कौटी 2000 भोट डिफरेन्स कौटी 10,000 4,000 भोट डिफरेन्स कौटी 6,000 कौटी 100 कौटी 200 तार अर्थ यह सूचित करुच्ची जे उभय दल सीरियसली फाइट करुँचा केन्द्र में हूँ तो बुझाणा थपारे और अच्छी थपारे नु अच्छी जहाँपाई राज्यसभा आमर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को दुई दल मिसिक निर्वाचित कर रखा चाहिए राजनीति रे दल अदली बदली गोटे प्रक्रिया किंतु सर निकट में आप देखिथे दुईटी सरकारी दलर नेता अन्य एक दल को जाऊँच जो दल में पूर्वर कादुआ छिटा पड़ी तो तेणु आपड़ केमी देखुं नहीं रुझानी दुई दुई जन नुह 3 जन जाइए जड़े ए 2 जन ता भर बीजेडी 3 जन जाक बीजेडी बहिष्कृत प्रदीप पाणिग्राही को बीजेडी बहिष्कार कर देवाशीष नायक को बहिष्कार कर चुप कर बसई दि जाता प्रशांत जगदेव को बहिष्कार कर सो 3 जन जाक जिते बड़े अवस्था थे तो से स्वाभाविक भाव जो राजनीति कर दल को जी ओडिशा कौ दल को जी कांग्रेस स्थिति जहाँ आर्थिक एवं सांगठनिक स्थिति तेणु से बीजेपी को गले कारण से भाविले आम बीजेडी रे जमती थिलु बीजेपी गले सेमती रही जो 3 जन नेता भितर मुझे कहि प्रदीप पाणिग्राही व्यक्तिगत संगठन अच्छी एवं से गंजाम जिले में हटचमट करपारती से तो एमपी ठिया पारती विधायक ठिया पारती देवाशीष नायक गोटे निर्दिष्ट निर्वाचन मंडली हूँ बरी निर्वाचन मंडली बरी आगुरी से देखिले जी विधायिका अच्छा आगुरी जो मैंने प्रार्थी लिस्ट एत लंबा बीजेडी रे तेणु से आउ पुनर्बार बीजेडी ग्रहण करना दिने से नवीन पट्टनायक 1 नंबर थे दिने नवीन बाबू राजनीति आरंभ करने बेलू देवाशीष नायक सहित थे नवीन बाबू जो केन्द्र मंत्री थे देवाशीष बाबू पर्सनाल असिस्टेंट भाव कम करते दिल्ली में रही ये मंत्री है विधायक है देवाशीष नायक जाइंट कि से फलाफल कौन हम संगठन केमती अच्छी से बीजेपी को कौ ढंग से रखिए केमिति रखिए कारण से जो मैंने बरी बीजेडी नेतृत्व नौ से बीजेपी थे नौ मल्लिक हूँ जी हूँ ये जो प्रशांत जगदेव बोधे बीजेपी कहीं ये प्रश्न समस्त मन में उठो
ମୋ ମନରେ ବି ଉଠୁଛି। କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ବିଜେପି ସିଟ୍ ଥିଲା। ସେଠୁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଉଭୟ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜେପିର ସେ 8 ଥର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ସିଟ୍ଟା ବିଜେପିର କାହିଁକି ସେମାନେ କୁ ନେଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ହୁଏତ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଯାହାକୁ ଆଶା ଦେଉନି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଉନି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବିଜେଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ପ୍ରେସର ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟାଦେହରେ ମୋରାଲ ପ୍ରେସର କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ନଜରରେ, କାରଣ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା କି ଆଙ୍କର ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲକରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବିଜେପି ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବୁ ଯେମିତି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲ, ତମେ ହିଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲ, ତମେ ତାକୁ ନେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବେ। କାରଣ ସେ ତ ମାନେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କର ଜନସଂଘ ବେଳୁ ଅଛି। ଜନସଂଘ ଥିଲାବେଳୁ ଯଦି କିଏ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ଅଛି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ମଝିରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ବିଜେପିକି। ବିଜେପିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା। ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରିବେ? ତ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦଳ ବଦଳାଇବେ। ବିଜେପିର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାମୀ ଦାମୀ ଚେହେରା ନେବା କ'ଣ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକିନା 100ରୁ 120 ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବେ, ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 300। ତ ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁ? ନାଇଁ, ବିଜେଡ଼ିର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 400, 370 ବା 400। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସବୁ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି 350 ଉପରକୁ। ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଏନ୍ଡିଏରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଲେଣି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦଳ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଡି ଛାଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଡି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୋର, ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଟଙ୍କା ବାହାରେ, ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଡାଏରୀ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମେ କହିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଡି ଲଗାଇଦେଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଏବଂ ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ଅଛି ବା ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ ଯିବେନି? କେଉଁଠି ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ସିବିଆଇଙ୍କୁ ଧରିବନି? କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଚୋରି କଲେ ବି ଯେହେତୁ ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆଯିବ? ଯଦି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ମିଛରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉଛି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଥା ହେଉଛି ବିଜେପିରେ ବେଶୀ କିଛି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଉ ନାହାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବହୁତ ବିଧାୟକକୁ ବଦଳାଇବ। ଯଦିଓ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଉଭୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଦେଉଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଏଜେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱିନେବିଲିଟି। ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବିଜେଡି 30-32 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇପାରେ, ବିଜେପି ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 15-20 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଖାସ୍ତ, ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 15-20। କଂଗ୍ରେସରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଯେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ, କଂଗ୍ରେସର ବି ପ୍ରାୟ 5,000-7,000 ଲୋକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 10-20 ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ିର, ବିଜେପିର ସେମିତି। ତ ସେ ଜଣକୁ ଦେବେ ନା, ଜଣକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବିଜେପି? ସବୁ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବି କରିପାରିବ କି? ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ହେବ, ବିଜେପି ଅଫିସରେ ହେବ, 3ଟା ଜାଗାରେ ହେବ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ପୁଣି ଖବରକାଗଜ ବାହାରିବ ଯେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାରପିଟ୍। ଏଇଟା ବହୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳାଇବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନସିଡରେସନ୍ ଅଛି, ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ସର୍ଭେ, ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। 3ଟା ଯାକ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ବୋଧେ ବେଶୀ ବଦଳାଇବନି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସାର୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜେଡ଼ି ଯେତିକି ସିଟ୍ ପାଇଛି ତାଦେହରୁ ଟିକେ କମିବ, ବିଜେପି ଯେତିକି ପାଇଛି ଟିକେ ବଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ। ସାର୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଗଠବନ୍ଧନ ନେଇକରି କିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଯାହା ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକଳନ କରୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାଜନୀତି ବଜାରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ହେଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଗଠବନ୍ଧନ ସମାଜଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଟାକ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ, ୱିଲ୍ ଭୋଟ୍ ଫର୍ ୟୁ, ବଟ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଦେୟାର ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍। ସୋ ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ୱାର୍ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜନୀତି କଲେ ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଶୁଭଙ୍କର, ଆଉ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ ରାଜନେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ସିଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭଳି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କେବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ନୋଟାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରକ୍ତ, ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା ସେ ସରକାର କିଛି ଭୁଲ ବାହାର କରିବେ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଏ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୋ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭିତରେ ରହିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ନାହିଁ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇସ୍ୟୁରେ କେମିତି ଏକ ହେଉଛନ୍ତି?